12,000 फौज उस वेले सिखां दे जथेदार सरदार चढ़ सिंह के सामने आत्म समर्पण कर दिंदी है। जदों 12,000 फौज आत्म समर्पण करती है तो वो फौज है जिहड़ी सिखां दे नाल लड़न दे वास्ते आई सी। हुण एक गल सोचो जरा, कदी इंज हुंदा है कि दुश्मन नूं भेजिया जाए कि किसी कौम नूं खत्म करना है, तो वो कौम जिहड़ी है वो कौम उस फौज नूं पूरी तरह दे नाल अपने सामने आत्म समर्पण कर लवे, वो फौज हथियार सुट देवे, वो फौज अपने गलों दे विच अपणियां पग्गां पा लवे, वो फौज हथ जोड़ के खलोती होवे ते 12,000 दे विचों किसी एक भी बंदे नूं कतल ना किया जाए। सरदार चढ़ सिंह ने एक भी उस जंगी कैदी का कतल नहीं किया। सिर्फ इन्नी गल कही, जिथों आए हो वापस मुड़ जाओ, तुहानूं कहना कुछ नहीं, पर एक हदायत मेरी याद रखियो कि जांदे जांदे किते किसी गरीब, किसी मजलूम, किते मासूम नूं लुट्टिओ ना। मैं तुहाडी जान बख्श रहा, तुसी वापस चले जाओ, पर रस्ते दे विच किसी का नुकसान ना करिओ। ये गल लाहौर के सूबे जिन्हों अहमद शाह अब्दाली नियुक्त करके गया सी, उमैद खान तक पहुंची। उमैद खान वड्डी फौज लैके इधर नूं तुर पिया, तो उधरों जो सिखां नूं पता लगा कि उमैद खान जिहड़ा है हारी हुई फौज की मदद करने वास्ते आ रहा है, तो सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया ते बाकी मिसलों के सरदार भी चढ़ सिंह की मदद के वास्ते तुर पे। हारी हुई फौज तो जा चुकी सी, रस्ते च उमैद खान का इन्हां दे नाल मुकाबला हो गया, तो उमैद खान सिखां दे अगे टिक ना सकिया, वो लाहौर के किले दे विच आ गया। तो फिर सिखां ने की कीता? सिखां ने फिर लाहौर ते कब्जा कर लिया। सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया लाहौर का उस वेले का जथेदार बनता है, तो कौम दियां मिसलों के सरदार उसनूं कहंदे ने सुल्तान उल कौम, कौम का बादशाह। शायद तुहानूं याद होवेगा कि 5 साल की उम्र से जो जस्सा सिंह आलूवालिया नूं दिल्ली माता सुंदर कौर जी के कोल भेज दिता गया सी। ते इन्ना प्यारा कीर्तन करते सी ना, एक बारी माता सुंदर कौर जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के महल, उन्होंने इस दे कीर्तन नूं सुन के ये गल कही सी, कहंदी जस्सा सिंह तू इन्ना भिज के कीर्तन करता है ना कि रब तेरे ते बहुत ज़्यादा रहमतां करेगा। सो वो 5 साल का बच्चा जिहड़ा कदी माता सुंदर कौर की गोद दे विच सी, वो सुल्तान उल कौम बन गया। एक बारी नवाब कपूर सिंह ने भी इसनूं कहा सी, क्योंकि ये बचपन इन्हां दा दिल्ली बीतिया सी, ये गलबात दे विच कई बारी हिंदी वरत दिंदे सी, ते जिहड़े जत्थे दे सिंह सी इन्हां नूं ना हमको तुमको कह के चढ़ाया करदे सी सरदार जस्सा सिंह नूं। ते एक बारी सरदार जस्सा सिंह नवाब कपूर सिंह नूं कहंदे कहंदे मैं तुहाडे जथे च नहीं रहना, मैं तुहाडा जत्था छड्ड देना, तुहाडे जथे दे सिंह मैनूं मजाक बहुत करदे ने, मैनूं तुहाडे वर्गी पंजाबी नहीं आउंदी क्योंकि मैं दिल्ली तो आया, ये सारा दिन मैनूं हमको तुमको कह के छेड़दे ने। ते नवाब कपूर सिंह ने कहा सी, बेटा इन्हां दा गुस्सा ना कराया कर, ये तां इवें दे ने कि मेरे वर्गा जिहड़ा घोड़ियां नूं पट्ठे पाउंदा सी, जिहड़ा घोड़ियां दी लिद चुकदा सी, ओहदी झोली च नवाबी पा दित्ती है, की पता तेरे ते खुश हो गए तो तेरी झोली च की पा देना। उही गल हुई, जस्सा सिंह आलूवालिया कौम का सुल्तान बनता है। हुण लाहौर के उपर 2 सरकारां चल रही हैं, किले दे विच उमैद खान है, तो बाहरली जिहड़ी जनता है वो जस्सा सिंह आलूवालिया दे नाल है। उस वेले सिक्का जारी किया गया बाबा बंदा सिंह बहादुर तो बाद, फिर उस सिक्के के उपर जिहड़े शब्द लिखे गए उन्हां दा जिक्र करते डॉक्टर हरी राम गुप्ता सिख हिस्टरी के 2nd वॉल्यूम च लिखते हैं कि जिहड़े शब्द बाबा बंदा सिंह बहादुर की मोहर के उपर सन, वो शब्द जस्सा सिंह के सिक्के के उपर लिखे गए, देगो तेगो फतेह, नुसरत बेदरंग, याफत अजनानक, गुरु गोबिंद सिंह। वो शब्द जिहड़े सी मोहर के उपर लिखे गए। जिहड़े लाहौर के मुलाणे सी उन्हां नूं बड़ा गुस्सा लगा। उन्हां नूं गुस्सा इस गल का लगा कि अहमद शाह अब्दाली नूं असीं ताज दे चुके हैं, बादशाह मन चुके हैं, तो इत्थे जिहड़े राज कर रहे हैं वो सिख ने। उस वेले उन्होंने एक नकली सिक्का तैयार किया, इसका जिक्र चहार बाग फारसी की किताब है, उहदे विच गणेश दास वडेरा इसका जिक्र करता है
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸਿੱਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਿੱਕਾ ਯਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਜਮਾਲ ਮੁਲਕ ਅਹਿਮਦ ਗ੍ਰਿਫਤ ਅਸਤ ਜੱਸਾ ਕਲਾਲ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਲਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਵਡੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੇਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੜੇ ਪਠਾਨ, ਬੜੇ ਜਰਨੈਲ, ਬੜੇ ਯੋਧੇ, ਬੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਅਟਕ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 1761 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਭੀਖਨ ਖਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਸਰਹੰਦ ਵਾਲਾ ਜੈਨ ਖਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਵੀ ਸੀ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਵੜੈਚ ਵੀ ਸੀ, ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਅਕਲਦਾਸ ਨਰਿੰਜਨੀਆ ਉਹ ਵੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਇਹ ਪਠਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲਦਾਸ ਨਰਿੰਜਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁਖਬਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਸਦ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸਾਂਢਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਂਢਣੀ ਮਾਦਾ ਊਠਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਢਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਦਾ ਊਠਣੀ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਡਾਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੋੜਸਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਘੋੜਸਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੜੇ ਥੋੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਊਠਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਊਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ 7-8 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਓਨੇ ਚਾਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਊਠਣੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਅਕਲਦਾਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 90,000 ਲਿਖੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। 90,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ 90,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਕਲਦਾਸ ਨਰਿੰਜਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਰਸਤ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਸਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੂਹੀਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ 2 ਹੱਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਦਾਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਗੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੇਖੂ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜੰਡਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੇਰਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਉਸ ਮਹੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 90,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁਖਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਜੈਨ ਖਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੈਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਭੀਖਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਧੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਇਹ ਜਥਾ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੂਰਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜੈਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਭੀਖਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। 2 ਫਰਵਰੀ 1762 ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਜ਼ਲਬਾਸ਼ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਜ਼ਲਬਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸਮਾਇਲ ਰਿਜ਼ਵੀ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲ ਪੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਜ਼ਲਬਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਾਲ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਫੌਜ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਜ਼ਲਬਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੋਰਸ ਬਣ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਫਗਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਰਕੰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿਪਾਹੀ, ਹਰ ਫੌਜਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਜਾਟ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਠਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰੀ ਟਾਹਣੀ, ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਟੰਗੀ ਗਈ।
ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਉਹ ਤਲਵਣ ਕੀਤਾ ਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਲੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤਹਿਮਾਸਨਾਮਾ, ਤਹਿਮਾਸ ਖਾਨ ਦੀ ਲਿਖੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਵੜੈਚ, ਭੀਖਣ ਖਾਨ, ਜੈਨ ਖਾਨ, ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਸਮ ਖਾਨ, ਤਹਿਮਾਸਪ ਖਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਮਲਾ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਨਿਸ਼ਾਨਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕਦਮ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬੇ ਨਾ ਪਾਵੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਖੜ ਤੁਰ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਸਲ ਆਪਣੀ ਵਹੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਿਸਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਕੱਤ ਲਓ। ਇਹ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਘੇਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੌਜ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। 2-4 ਵਾਰੀ ਘੇਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਗੜੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤੇ ਇਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਰੁਖ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਪਾਜੀ ਕਹਿਣਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੇਕਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਗਏ, ਫੌਜ ਆ ਗਈ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਿਲ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਵੜੈਚ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਜੰਗ, ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਘੇਰਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਵਾਕਿੰਗ, ਵਾਕਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਟਿੰਗ। ਉਹ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਨਾ ਵੀ, ਤੁਰਨਾ ਵੀ, ਵਹੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਰਨੈਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਫੌਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ, ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਗਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਉਸ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਰਾਨੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਖੋਲੇ। ਇਹ ਘੇਰਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜੰਗ ਤਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜ ਰਹੇ ਇਸ ਮਗੇ ਹੋਏ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ 19 ਫੱਟ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, 19 ਘਾਓ ਤਹ ਕੰਨ ਪੇ ਖਾਇਓ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 19 ਘਾਓ ਤਹ ਤਨ ਪੇ ਖਾਇਓ, ਨੇਜਾ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਲਗਾਇਓ। 19 ਫੱਟ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, 22 ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੱਟ ਹੋਣ। ਸਰੀਰ ਇੰਜ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲਹੂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਲਹੂ ਲਹਾਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਪਾਲ, ਬਾਡੀਗਾਰਡ, ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਲੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੱਗੇ ਹੋਏ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਹਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਘੋੜਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ 8 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਘੋੜਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਥੱਕ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ
ਸਿੰਘ ਸੁਨੇ ਹਮਕੋ ਕਰੇ ਠੱਠਾ, ਘੋੜਾ ਕੁਦਾਏ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੱਠਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਆਪੇ ਲੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਘੋੜਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਸੁਨੇ ਹਮਕੋ ਕਰੇ ਠੱਠਾ, ਘੋੜਾ ਕੁਦਾਏ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੱਠਾ। ਕਿਆ ਮੁਖ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਦੀਵਾਨ, करे सिख मशकरी आन। पंथ हमको पातशाह बनायो, तुम चाहत गीदी अखवायो। सो इस करके मैं मैदाने जंग दे लड़ के इस घेरे चों निकलांगा, घोड़ा भजा के नहीं निकलना। सरदार जस्सा सिंह लड़ के उस घेरे दे विचों निकलिया। इस तरह ही ये घेरा जिहड़ा सी चलदा रहा। शामां पईयां ते उस वेले तक सिखां दीयां शहादतां दी जिहड़ी गिणती है वो 30,000 तो टप चुकी सी। ये छोटी गिणती नहीं है। हठूर पिंड दे कोल पहुँच के एक पानी की ढाब के उपर सवेरे 5 बजे अमृत वेले तो शुरू हुई जंग ते शाम नूं 5 बजे 12 घंटे बाद पानी पीना नसीब होया। एक ढाब के कोल खालसा पंथ के जरनैल जथेदार ते उन्हां दे घोड़े पानी पी रहे ने, ते दूजे पासे उन्हां दी पिछा करन वाली जिहड़ी अबदाली दी फौज है उहदे घोड़े पानी पी रहे ने। पर हुण तुसीं एक गल वेखो, जेतू कौन है? ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਮਰੱਟਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਹਦਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨੈਲ 30,000 ਲਾਸ਼, 40,000 ਲਾਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਸਿੰਘ ਸਭ ਗਿਆ ਮਾਰਾ, ਬਚਿਓ 50 ਔਰ ਖੱਪ ਗਿਓ ਸਾਰਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਢਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਗਇਓ ਗਇਓ ਸੋ ਖੋਟ ਗਵਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੋਟ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ ਸੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਜ਼ੀਮ ਕੌਮ ਬੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਏ ਆਮਦ, ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।